अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल चाल है ठीक ठाक हो। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਫਖਰ ਦੀਵਾਨ ਬੁੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਦੋਸਤੋ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੇ ਸੋਲੰਗ और भी जी तामीराती काम है वो जनाब किए जाते खरबा रुपए हर साल और ये नहीं भी इस साल खरबा रुपए जारी किए हूँ अगे 2-4 साल वास्ते नहीं हर साल और बजट तो अगे तो बढ़ाया जाता है। अच्छा वो जाते पैसे कि पैन जो हर साल नवी सड़क दोबारा तो दोबारा नाले दोबारा सोलंग दोबारा पीसी दोबारा बिल्डिंग दोबारा क्यों खराब हो जाती है। तो ये अज अं तुम विखाने कि साढ़े को एडे जामियाबाद एक नाला बन रहा सीवरेज का। इस नाले को पहले भी एक बारी DC साहब ने नोटिस लैके करप्शन की शिकायत चेक करवा के उन्हें गिरा दिता लेकिन करप्शन फिर भी कोई ना रुकी। हम जनाब बारिश आई कल तो यह जामियाबाद को जो नाला है जनाब ये अल्लाह की आप ही वेटा है कि मेरा कैमरामैन तुम दिखाता है यह जनाब वो मंजर है उस नाले का। यह सिर्फ बारिश के पानी की वजह तो है कि तुम खुद सोचो कि कितना सीमेंट लाया उसी कितनी जनाब इन्होंने रेत पाई उसी कितनी इन्हें बजरी कितने कितने जनाब इन्हें कमीशन दी हो कितनी इन्हें करप्शन की होनी कितने इन्हें पैसे बचाए होने देख लो तुम। मेरे को मियाँ सनाउल्ला मौजूद है इन्होंने गल करना है। मियाँ साहब दसो यह जो नाला बनता पे थोड़े सामने नाला ढह गया ये बारे की गल करते हो भाई इस आप देख लो भाई सीमेंट की मिकदार इंतहाई घट है इस वजह तो यह बिल्कुल रेत का ही बने हुआ है। पहले भी इतने लोग जो मकामी इतों के लोग हैं इन्हें DC साहब को वीडियो बना के हर चीज़ विखाई उस तो बाद DC साहब इतने आके गिरवाया तो उस तो बाद वो गिरवा के एक बार फॉर्मैलिटी पूरी हो गई। असल मसला है कि कोई ठेकेदार का एडा कसूर है कि भाई ठेकेदार का नहीं ठेकेदार को माल लिया जाता है DC तो लैके साढ़े पार्लीमेंटेरियन तक खाते हैं उस तो बाद सारे महकमा जात जो थ्रू ग्रांट लगती पी हो वो सारे अपना हिस्सा लेंगे। मेरे अंदाजे के मुताबिक इतने 100-60 रुपया लग रहा है वो उतला 40 जोड़ा है वो आला हुकाम की जेबा जा रहे इस वजह तो आवाम दलील हो रही है जी इनकी क्वालिटी है जो 5 दिन बाद ढह गया है इस 5 साल कितने करने इना मतलब है कि अगले साल फिर लोगों का दलाला इतने पानी जोड़ा है अगे इतों जामियाबाद का मेन मसला है जोड़ा मतलब बना इनका आवाम इतने एहतजाज किए इस पिछे सारा कुछ किया बनना शुरू होया और वो बनना भी ना बनने रंगा बनने तो पहले पानी पिया नहीं तो वह डह पहले गया। इस वास्ते साड़ी ते वजीर आला नाल है कि तुसी जिहड़ा है सब दी मां हो ते ए जामियाबाद दी भी मां बन के दिखाओ इत्थों दा नोटिस लो इत्थे जिहड़ी करप्शन हो रही है इसका नोटिस लिया जाए जिहड़ा ठेकेदार है उन्हें भी सख्त तो सख्त सजा मिली जाए और जिहड़े मुलविस हैं अफसरान हैं या पार्लीमेंटेरियन हैं उन्होंने भी सख्त सजा दी जाए ताकि आवाम का पैसा है एक गौरमेंट का कोई घरों तो नहीं ना ला रहे आवाम के पैसा। अच्छा मैं तो गल दसा कि जो भी आवाम के बंदे को शिकायत कर देना हमेशा DC साहब या कोई आला हुकाम MPA साहब वो जनाब एक ना कमेटी बना देने SDO भेज दी एक्शन भेज दिता वो आमदे कभी भी किसी अफसर ने खिलाफ रिपोर्ट दे ठेकेदार दे बनाई ओके दी रिपोर्ट बना देने कि जी सब ठीक है एवं शिकायत इन्होंने की है। मैं खुद शिकायत की साढ़े पिंड एक सड़क बन रही है वो मैं शिकायत की कि सर उन्होंने नवा पत्थर पाया ही नहीं पुराना पत्थर पट के उत्ते वाटर बॉन्डिंग करके नस गए जबकि ठेके नवा पत्थर लिखा नवा पत्थर तो उन्होंने पाया ही नहीं। अच्छा जनाब वो SDO साहब आ गए SDO साहब ने आके चेक किया उन्होंने जनाब रिपोर्ट दी सारे दी थिकनेस पूरी है पुराना पत्थर विच पे आई पट के उन्हें पा दिता थिकनेस तो लाजमी गल पूरी ही आ लेकिन नवा पत्थर क्यों नहीं पाया गया इसका सवाल ना DC साहब पूछा ना MPA साहब पूछा ना किसी ने पूछा। अच्छा मैं दोबारा सोशल मीडिया तो वायरल किया तो मैंने सिफारिशा शुरू हो गई ठेकेदार की तरफों कभी मेरा कोई रिश्तेदार मैंने फोन कर रहा कभी कोई और बंदा यार तुसी की करना है इन्हों लैके छड्डो पर तुसी की कर यानी साडे मुल्क च निज़ाम चल रहा है तो इत्थे भी सारा निज़ाम है कि जो भी कोई इंक्वायरी कमेटी बनती है वो कमेटी वाले ठेकेदार दे नाल कदी नहीं की बहुत औकात ऐसियां सड़कां सोलंग नालियां होंदियां जिहड़ियां घर बैठे पास हो जांदियां। हुण मैं मुड़ मजीद नाल गल करदे दसो ना कमेटी जो बनी सारा कुछ है कभी किसी के खिलाफ गल तुहाडी अगे वाली सच्ची है भी कार्रवाई नहीं होती इत्थे होना की है वतन अजीज दे विच एंटी करप्शन FIA NAB ये सारे इदारे ने की करते पे क्यों नहीं इन्होंने ठेकेदार की करप्शन रोकते अरबा रुपए की करप्शन इतने होती पई। सर करप्शन सिंपल जी है अगर ये अफसरान जड़े ना ये आप हलाल दी अपनी नौकरी जी करन दी तनख्वाह लेंदे ने बेसिकली ये जी करप्शन कराने का मतलब ये बैठे सिर्फ तनख्वाह ते गुजारा होंदा नहीं
ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲੈਕ ਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸਣ ਦਿੱਤੇ ਸਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਤਰਜੀਹਾਤ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚੱਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋਏਗੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਸ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਲੱਭੀ ਹੋਵੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਖਾਂਦੇ ਆਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਬੰਦ ਹੋ ਬਣਾਏ? ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਸਿਤਮ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੜਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਫਾਈ ਅਗਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ 1 to all, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਚਿਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਏ ਸਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਭ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਅਰਬਪਤੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 4000 ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5000 ਕਿੱਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 2-2 4-4 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ 2-4 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਗੱਡ ਤੋਂ ਗੱਡ ਆ ਕੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੌੜ ਗੱਟਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀਐਮ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਐਮਪੀਏ ਵਜੇ ਸਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਮੈਂਟ ਚਾਵੇਂ ਇਹ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਇਹ ਸੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜਨਾ ਇਹ ਸੀਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਬੇਟ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕੀ ਉੱਤੋਂ ਜਨਾਬ ਪਲਸਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਰੇਤ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਰੇਤ ਹੀ ਰਹਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਢਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ, ਮੁੜ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਆ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਰੀਆ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਡ ਠੀਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ 10 ਵਾਰੀ ਰੋਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੰਨਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਖਤਮ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋਲੰਗ 2 ਨੰਬਰ ਇੱਟ ਵੀ ਨਾਕੇ ਸੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਕੇ ਸੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਨਾਬ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਸਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਦਰੀਗ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਸਾਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਨੇ ਕਰ ਲੋ, ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਦੀਦਾ ਦਿਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਮ ਲਾਮਾ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਵੇਦੀ ਪਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਨਾਲਾ ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੇਦਰੀਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 2-4 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।